Let us pray. Father, we commit your precious word into your hands and pray, dear Lord, that you will lead us and guide us through this time. Thank you for the power that has come. And we also thank you for the way we are able to gather here. Lord, if it is your will, in accordance to your will, show us a bigger place where we can worship. We thank you for the way you have provided so wonderfully thus far, so amazingly thus far. And we pray that we will continue to seek you and be in your will, make all that effort to be in your will and to please you. Be with your servants who stand in your name and bless us, we pray, Lord. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Let us turn to Mark chapter 9. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయము. We will read 14 to 29, but initially we'll read 14 to 18. 14 నుంచి 29 వరకు చదువుతాం. ముందుగా 14 నుంచి 19 వచనాల వరకు చదువుదాం. Look into your Bibles. I will read in English. Mark chapter 9, 14 to 18. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law arguing with them. As soon as all the people saw the Lord Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. What are you arguing about? He asked. The man in the crowd answered, Teacher, I brought my son who is possessed by a spirit that has robbed him of his speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth and gnashes his teeth and becomes rigid. I asked your disciples to drive out the spirit, but they could not. Yeah. Now, what is the context of this passage? To see the context, the Lord and 3 of his closest disciples had gone away for some time. ఈ లేఖన భాగం యొక్క నేపథ్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ముగ్గురు అతి సన్నిహితులైన శిష్యులతో వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళారు. They were at the Mount of Transfiguration and the other disciples were left behind. వారు రూపాంతరపు కొండ మీదకి వెళ్ళారు. మిగతా శిష్యులు విడిచి వారు మాత్రమే రూపాంతరపు కొండ మీదకి వెళ్ళారు. And when they come down from the mountain, they see a large crowd arguing with the other disciples. మరి యేసు ప్రభువారు ఆయన ముగ్గురు శిష్యులు తిరిగి వచ్చినప్పుడు రూపాంతరపు కొండ మీద నుంచి మిగతా శిష్యులు అనేక మంది జనసమూహంతో తర్కించుట చూస్తూ ఉన్నాం. Now you can imagine how those disciples would be feeling. అప్పుడు మరి ప్రజలందరూ వారితో తర్కిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారు ఏ విధంగా మరి ఫీల్ అవుతున్నారో మనం గమనించవచ్చు. The Lord is not there. 3 of the main disciples are not there. యేసు ప్రభువారు లేరు. ఆయన ప్రముఖమైన ముగ్గురు శిష్యులు లేరు. Imagine in your office, you're in a tough job situation and senior people are not there and you don't have much experience in handling the work. ఉదాహరణకి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మనము కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మరి మన బాసు లేడు, మరి దానికి సంబంధించిన సీనియర్ మనుషులు కూడా లేనప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది వారి పరిస్థితి. What will you pray at that time? ఆ సమయంలో మనం ఉంటే మనం ఏ విధంగా ప్రార్థన చేస్తాం? You'll pray, Lord, that there be no problems. మనం ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తామంటే, ప్రభువా మరి ఈ సమస్య మరి లేకుండా నాకు సహాయం చేయండి, ఏ సమస్య లేకుండా. Let everything go smoothly. అంతా మరి ప్రశాంతంగా కొనసాగేటట్టు సహాయం చేయండి. But here we say everything that possibly could go wrong went wrong. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మరి జరగకూడదు అని అనుకున్నది జరిగిన విషయాన్ని మనం చూస్తాం. A healing that the Lord could have done easily, the disciples could not do. మరి యేసు ప్రభువారు తేలికగా స్వస్థపరిచిన స్వస్థత మరి ఇక్కడ ఆయన శిష్యులు చేయలేకపోతున్నారు. A crowd had gathered. మరి జనాలందరూ వాళ్ళ చుట్టూ మోపోయారు. An argument was taking place. అక్కడ ఒక వాదన జరుగుతూ ఉంది. And to add to that, among the crowd were a group of troublemakers. అంత మాత్రమే కాదు, అందులో కొంతమంది ఇబ్బందికరమైన మనుషులు కూడా ఉన్నారు ఆ తర్కించే వారిలో. Who are those? వాళ్ళెవరు? The teachers of the law. They usually followed the law to find fault. They didn't know the Lord was not their problem. అక్కడున్న శిష్యులతో తర్కిస్తున్న జన సమూహంలో మరి ధర్మశాస్త్రోపదేశకులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దేవుడిలో యేసు ప్రభు వారిలో లేదా ఆయన శిష్యుల్లో మరి ఏదైనా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి దొరుకుతుందా అని చూస్తూ ఉంటారు. You remember one of the sentences Peter made in the Mount of Transfiguration? పేతురు మరి రూపాంతరపు కొండ మీద ఆయన మాట్లాడిన ఒక మాటను మనం గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే, Mark 9:5 he says, Rabbi, it is good for us to be here. Let us put 3 tents.
ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే పేతురు యేసు ప్రభు వారితో ఏమంటారంటే, మనందరం ఇక్కడ ఉండడం మంచిది. ఇక్కడ ఒక 3 పర్ణశాలను కడదాము అని అన్నాడు. This is probably the reason he didn't want to come into trouble again. He was peaceful on the mountain. కాబట్టి ఆ రూపాంతరపు కొండ మీదే ప్రశాంతంగా ఉంది ప్రభువా, మళ్ళా ప్రజల్లోకి పోయి ఎందుకు ఆ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అన్నట్టుగా ఉంది ఆయన పరిస్థితి. So now coming to the incident, ఇక్కడ జరిగిన సంఘటన మనం గమనించినట్లయితే what would they be arguing about? వారు దేని గురించి తర్కిస్తూ ఉన్నారు? What do you think? మీరేమనుకుంటున్నారు? Since the disciples were unable to heal the demon possessed, the argument probably was regarding that. మరి దయ్యం పట్టిన బాబుని మరి వారు స్వస్థపరచలేకపోతున్నందుకు దాని గురించి వారు తర్కిస్తూ ఉండుండవచ్చు శిష్యులతో. Probably they were even questioning the power of the Lord Jesus to heal. మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారికి ఉన్న ఆ స్వస్థపరిచే ఆ గొప్ప ఆ శక్తిని గురించి కూడా తర్కిస్తూ ఉండవచ్చు. You know, and then verse 15 says, as soon as they saw the Lord suddenly came in their midst and they were surprised, they were overwhelmed and ran to greet him. మరి అప్పుడు అటువంటి తర్కిస్తున్న సమయంలో మరి కొంచెం గందరగోళంగా ఉన్న సమయంలో యేసు ప్రభు వారు రావడం తోటి వారందరూ ప్రభు దగ్గరికి పరిగెత్తినట్టుగా మనం చూస్తాం. And the man in the crowd tells, అప్పుడు ఆ జన సమూహంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. not a man in his crowd, he was the reason for, he brought his son who was possessed by a spirit. మరి ఇక్కడ ఈ వివాదాన్ని అంతటికి కారణం, మనం ఈ తర్కానికి మొత్తానికి కారణాన్ని మనం చూస్తే ఒక వ్యక్తి తన కుమారుణ్ణి స్వస్థత కోసం తీసుకొని వచ్చాడు. ఆయన ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు. He's a distressed father. He is having a sick child. ఈయన పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే ఈ తండ్రి ఎంతో నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో మరి కృంగిపోయి ఉన్నాడు. తన కుమారుడి స్వస్థత కోసం యేసు ప్రభు దగ్గరికి తెచ్చాడు. The father is distressed because he is powerless to help the child, his child. తన తండ్రి ఒక కుమారుడి తండ్రి నిరాశలో ఉన్నాడు. ఎందుకనంటే తన కుమారుడికి ఏమాత్రం సహాయం చేయలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. That's every parent's nightmare, right? When your children are not well, that pains you most, more than you're going through pain. Especially when you're powerless, they are in pain, they are suffering, you are not able to do anything. ఇది ప్రతి తల్లిదండ్రులకు ఒక పీడకల లాంటిది. పిల్లలు బాగలేని పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళకి మనం ఏమి సహాయం చేయలేని పరిస్థితుల్లో అది ఎంతో మనకి నిరాశను కలిగిస్తుంది. The child, when it's suffering, immediately they go to the parent. They depend on their parents for relief, and here the father is helpless. పిల్లలకు ఏదైనా బాధ వచ్చినప్పుడు వెంటనే తల్లిదండ్రులకు వెళ్తారు. అయితే ఈ తండ్రి పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే కుమారుడికి బాధ ఉంది, కానీ ఈ తండ్రి కుమారుడికి ఏం సహాయం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడు. So in desperation, probably he came to the Lord Jesus only to find the Lord is not there. Only a few disciples are there. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో తన కుమారుడిని తీసుకొని యేసు ప్రభు దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడేమో యేసు ప్రభు వారు కనపడలేదు, కేవలం ఆయన శిష్యులు మాత్రమే కనపడ్డారు. So he asked the disciples to do something. అందువల్ల ఆ శిష్యుల్ని మీరన్నా ఏమైనా చేయండి అని అడిగాడు. The disciples tried, but they were unable to help. Satan's power was too much over them. అక్కడ శిష్యులు ప్రయత్నించారు ఆ మూగదయ్యాన్ని వెలగొట్టడానికి, కానీ సాతాను యొక్క శక్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మరి వారు ఆ పని చేయలేకపోయారు. Now here we observe some of the symptoms of demon possession. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దెయ్యాలు పట్టిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. You see them foaming in the mouth, gnashing the teeth, body becoming rigid. మరి నురుగు కార్చుకుంటూ ఉన్నాడు, అతను పండ్లు కొరుకుతూ ఉన్నాడు, మరి శరీరం గట్టిగా మారిపోతా ఉంది. Sometimes when we examine some people medically, you see there is no problems, reports are normal, but that person is suffering. కొన్నిసార్లు వైద్యపరంగా మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తిని మనం చూస్తే ఆయన పరీక్షలు చేస్తే పరీక్షల్లో ఏమీ తేలదు, కానీ మరి ఆయన పరిస్థితి మాత్రం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. Such people may be needing the spiritual deliverance. మరి బహుశా వారు ఆ శరీరపరమైన అస్వస్థత కన్నా వారు మరి ఆత్మీయపరమైన అస్వస్థతని వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పవచ్చు. And some of the symptoms we see in verse 20 and 22. 20-22 వచనాల్లో కూడా మరికొన్ని లక్షణాలు మనం చూడవచ్చు. Falling on the ground, rolling, falling into fire and into water. మరి నేల మీద పడుతున్నారు, విలవిల్లాడుతా ఉన్నారు, మరి నీళ్ళలో పడతా ఉన్నారు, అగ్నిలో కూడా దూకడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. You know, some people we know who are very accident prone. Everything, they either break something, they fall easily, they get injured easily. And we tend to think they're careless. But that may not be the truth always. కొన్నిసార్లు మనము చాలా మంది పరిస్థితి మనం చూసినట్లయితే మరి అన్నిటిని కింద పడేస్తుంటారు, పగలగొడతా ఉంటారు, దార విడుస్తూ ఉంటారు. మరి మనం అనుకుంటాము వీళ్ళు చాలా అజాగ్రత్తగా ఉన్నారని అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళ సమస్య వేరేదై ఉండవచ్చు.
They may be under demon possession. We got to always look at that angle. Medical science will never tell you this. కాబట్టి వారు ఒకవేళ దెయ్యం పట్టిన వారుగా అయి ఉండవచ్చు, అందువల్ల ఆ విధంగా అన్నిటిని పడద్రోస్తూ ఉండవచ్చు. కాబట్టి వైద్యపరంగా కాకుండా ఈ రకంగా కూడా మనం ఆలోచించాలి. Verse 26 says one more symptom. What is that? Severe convulsions or fits. మరి 26వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే మరి వారికి మూర్ఛిల్లుతా పోయే రోగం కూడా ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. And verse 21, the Lord asked the boy's father, how long has he been like this? 21వ వచనంలో మరి వీనికి ఇది సంభవించి ఎంత కాలమైందని ఆ తండ్రిని అడిగాడు యేసు ప్రభువారు. And the father answers, from childhood. అప్పుడు ఆ తండ్రి చెప్పాడు, చిన్ననాటి నుండే ఈ పిల్లవాడికి ఈ విధంగా ఉందని చెప్పాడు, ఈయనకి ఈ విధంగా ఉందన్నాడు. And then he asked the Lord, but if you can do anything, take pity on us. కాబట్టి అయ్యా And help us now. అయ్యా మాకు దయచేసి నా మీద సానుభూతి చూపించి నాకు సహాయం చేయండి, మీరేమైనా చేయగలిగితే నాకు సహాయం చేయండి అని యేసు ప్రభుని అడిగాడు. This man is not sure of the power of the Lord. If you can, he asked, right? నీ వలనైతే మా మీద కనికరం చూపు అని అన్నాడు. So what can be the reason of his asking like that? నీ వలనైతే అని ఆయన అనడానికి, తండ్రి అనడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? Probably because the disciples could not heal, so he thought the Lord also may not be able to heal. బహుశా ఎందుకు ఆయన ఆ విధంగా అనుకున్నాడంటే, శిష్యులు చేస్తారనుకుంటే శిష్యులు చేయలేకపోయారు కదా, అందువల్ల ఈయన కూడా చేయలేడేమో అనుకున్నాడు యేసు ప్రభు వారిని గురించి. Sometimes people judge us by seeing our weaknesses. They judge our Lord. కొన్నిసార్లు ఈ లోకంలో పరిస్థితులు కూడా మనం గమనించినట్లయితే క్రైస్తవులమైన మన బలహీనతలను చూసి యేసు ప్రభు వారి బలాబలాలను అంచనా వేస్తుంటారు ప్రజలు. Sometimes because of a poor testimony or a bad testimony, others form an opinion about the Lord. కొన్నిసార్లు మనకున్న మరి తప్పుడు సాక్ష్యాల వలన వారు దేవుని మీద, యేసు ప్రభు మీద వారు తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటారు. In offices, many who call themselves believers behave just like unbelievers. చాలా మంది విశ్వాసుల పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే తాము విశ్వాసులం అని చెప్పుకుంటారు, కానీ అవిశ్వాసుల్లాగానే ప్రవర్తిస్తుంటారు. We saw that at the Lord's table. మరి ప్రభు బల్లలో ఆ విషయాన్ని మనం చూసాం. They easily fight, they easily lie, they bribe. మరి వారు లంచాలు తీసుకునే వారిగా ఉంటారు, ఇతరులతో గొడవలు పడేవారిగా ఉంటారు, They submit false అబద్ధాలు bills. ఆడేవాళ్ళుగా ఉంటారు, They submit false bills. They play politics. తప్పుడు బిల్లులు పెడతా ఉంటారు, మరి రాజకీయాలు చేస్తా ఉంటారు కార్యాలయాల్లో. And to the unbelievers who are watching them, if some believer shares the gospel with them, they will not even be interested. అటువంటి పరిస్థితుల్లో క్రైస్తవులు ఉంటే మరి ఆ కార్యాలయంలో ఉన్న మిగతా వారితో, అన్యులతోటి ఎవరైనా సువార్తను పంచుకుంటే క్రైస్తవులు అంటే ఇదే విధంగా ఉంటారు కదా అని అనుకోని వారు ఆ సువార్తకు మరి స్పందించిన వారిగా ఉంటారు. Because they're already seeing a wrong life. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పటికే క్రైస్తవుల తప్పుడు జీవితాన్ని కల్లారా చూస్తూ ఉన్నారు. Somebody said like this, I cannot hear your words because your life speaks so loudly. కొంతమంది ఈ విధంగా అన్నారు, మరి నీ మాట నేను వినలేనండి, ఎందుకనంటే నీ ప్రవర్తన, నీ జీవితం చూస్తే నువ్వు మాట్లాడే మాటలకు భిన్నంగా మరి ఎక్కువగా మాట్లాడుతుందని చెప్పాను. And sometimes in the so-called believer marriages, they go through severe troubles. మరి విశ్వాసులు మరి వివాహ జీవితాల్లో వాటిలో కూడా మనం చూస్తే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు గుండా వారు వెళ్తూ ఉంటారు. No marriage is smooth. There will always be ups and downs. Two people can come close to each other and not have problems. But this is talking of, we begin to believe like unbelievers. కాబట్టి మరి వివాహం అన్న తర్వాత ఇద్దరు మరి కొత్త వ్యక్తులు ఒక వివాహ వ్యవస్థలో జతపరచబడిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సమస్యలు ఉంటాయి. కానీ కొంతమంది క్రైస్తవ వివాహ జీవితాలు మనం చూసినట్లయితే అవిశ్వాసుల కంటే మరి ఘోరంగా మరి వారి జీవితాలు ఉండడం చూస్తాం. Before marriage, they would take a stand that I will marry only a believer. మరి వివాహానికి ముందు నేను విశ్వాసిని మాత్రం వివాహం చేసుకుంటానని వాళ్ళు తీర్మానించుకుని ఉండవచ్చు. On their marriage night, they both would have shared their testimony of how the Lord saved them. మరి వారి వివాహం సమయంలో కూడా వారు ప్రభు వారిని ఏ విధంగా రక్షించాడో దాని గురించి సాక్ష్యాన్ని కూడా పంచుకొని ఉండవచ్చు. But after a few weeks, some very sad things begin happening. అయితే కొన్ని వారాలు గడిచిన వెంటనే మరి విచారకరమైన సంగతులు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతుండడం చూస్తాం. Some people realize their spouses were not believers at all. మరి కొంతమంది అయితే తమ జీవిత భాగస్వామికి అసలు రక్షణే లేదని అనుకుంటారు. The husband uses foul language. మరి కొన్నిసార్లు భర్త మరి తప్పుడు భాష వాడుతూ ఉంటారు భార్య పట్ల. Abusing wife with words and also physically. మరి భౌతికంగా దాడులు చేస్తా ఉంటారు, తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. And I heard some wives also hit their husbands. కొన్నిసార్లు మరి భార్యలు కూడా భర్తలను కొట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. The result is what? Satan is now carrying them as his trophies. Believers anta.
కాబట్టి మరి ఫలితంగా మొత్తంగా మనం చూస్తే క్రోడీకరించి అక్కడ చూస్తే మరి వీరు విశ్వాసుల కంటే అపవాది చేతిలోని ట్రోఫీల్లాగా మరి ఉపయోగపడతా ఉన్నారు. How we effectively close the door of the gospel. మరి సువార్తకి ఏ విధంగా మనమే ద్వారాలు మూసివేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. And unbelievers who are watching us will be thinking, who wants their life? కాబట్టి అవిశ్వాసులు వారి జీవితాలను చూసినప్పుడు ఇటువంటి జీవితం ఎవరికి కావాలి అని అంటారు మనల్ని చూసి. We are much better off than that. ఎందుకనంటే ఈ క్రైస్తవుల కన్నా మనమే మంచిగా ఉన్నామని అంటారు. See, to be attracted to the gospel, people must be attracted to you. కాబట్టి సువార్తకు ఎవరైనా మరి ఆకర్షించబడాలంటే ముందు నీ జీవితం నా జీవితం ఆకర్షించే విధంగా ఉండాలి. To trust what you're saying, you must first be a trustworthy person. నువ్వు చెప్పే విషయాన్ని నమ్మాలంటే నువ్వు నమ్మకమైన వ్యక్తిగా జీవించాలి. Before you talk of God's love, show God's love in your life. నువ్వు దేవుని ప్రేమ గురించి ఇతరులకు చెప్పే ముందుగా నీ ప్రేమను నీ జీవితంలో కనపరచాలి. Come back to the passage. The Father says, if you can do anything, take pity and help us. And what does the Lord say? The Lord says, everything is possible to him who believes. కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఆ తండ్రి యేసు ప్రభు వారితో అన్న మాట, నీ వలన అయితే మా మీద కనికరపడి మాకు సహాయం చేయమంటే అప్పుడు యేసు ప్రభు అన్నమాట, నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యము అన్నాడు. See, what is the Lord telling? The Father was looking for power to heal his son, and the Lord is telling, healing your son is not because of lack of power, but lack of your faith. మరి ఇక్కడ తండ్రి ఏమో, అయ్యా నీకు శక్తి ఉంటే నా కుమారుని స్వస్థపరచు అని అంటే, ఇక్కడ శక్తికి సంబంధించిన విషయం కాదు ఇది. నువ్వు నమ్మితే నువ్వు గొప్ప కార్యాన్ని చూస్తావు అని అంటున్నాడు యేసు ప్రభు. Lack of faith stops God's power in your life. నీలో విశ్వాసలేమి దేవుని శక్తి నీలో పనిచేయకుండా ఆపుతుంది. You know, this is important to understand. Many times, most of the times when problems come, we face externally. We look at a person or a situation, we try to solve it on our own. Here the Lord is saying, first look internally. Change where God wants you to change. కాబట్టి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం బయట చూస్తా ఉంటాం. మరి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న మాట, బయట పరిస్థితులను బయట వ్యక్తులను కాదు సమస్య వచ్చినప్పుడు చూడాల్సింది, నీలో ఏమైనా లోపం ఉందేమో చూసుకో, నువ్వు మారడానికి ప్రయత్నించు అంటున్నాడు. Don't look at externals, look inside what the Lord is showing you. కాబట్టి బయట పరిస్థితులను చూడొద్దు, ప్రభువు నిన్ను ఏమి చూడాలనుకుంటున్నాడో నీ లోపల నిన్ను పరిశీలన చేసుకో అంటున్నాడు. For example, you may be hit by let's say a financial loss or a sudden big expenditure. ఉదాహరణకి ఒక పెద్ద మరి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బంది వచ్చింది, లేదా మరి కష్టం వచ్చిందని అనుకుందాం డబ్బుల పరంగా. Check inside, are you generous enough? Just ask that question. It can be a main reason. కాబట్టి నువ్వు ఆ సమయంలో నువ్వు బయట పరిస్థితుల గురించి ఆలోచించమాకు, నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకో, నీ లోపల హృదయాన్ని చూసుకో, నువ్వు దాతృత్వం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా అని నిన్ను పరీక్షించుకో. God has blessed you, but you're selfishly storing it for yourself and your family. దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించినప్పుడు నువ్వు స్వార్థపూరితంగా నీ కొరకు నీ కుటుంబం కొరకే నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావేమో ఆలోచించు. God has given you so much, but you do not invest in his kingdom, nor do you give to the needy. దేవుడు నీకు చాలా ఆశీర్వాదకరంగా డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు ఆయన రాజ్యంలో నువ్వు ఖర్చు పెట్టడానికి లేదా ఇతరులకు అవసరతలో ఉన్న వారికి సహాయం చేయడానికి నువ్వు ముందుకు రావట్లేదా ఆలోచించు. Always remember that financial loss may be God's wake-up call in your life to be a generous person. కాబట్టి ఆ విధంగా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఒడిదుడుకులు నీ జీవితంలో వచ్చినప్పుడల్లా నువ్వు దాతృత్వం గల వ్యక్తిగా మార్చివేయబడాలని దేవుడు నిన్ను అది అనుమతిస్తున్నాడనే సంగతిని నువ్వు గ్రహించాలి. You know, we struggle to give thousands of rupees. Suddenly in the hospital we'll have to spend lakhs. మనమేమో 1000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి మనం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం, కానీ అకస్మాత్తుగా మనకి జబ్బు వచ్చినప్పుడు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది హాస్పిటల్లో. Or you're having a relationship problem at home. బహుశా నీకేమైనా సంబంధ బాంధవ్యాలకు సంబంధించిన సమస్య ఉండవచ్చు నీ ఇంట్లో. Instead of blaming your spouse for your problems, look inside. నువ్వు నీ సంబంధ బాంధవ్యాల సమస్య వచ్చినప్పుడు నీ జీవిత భాగస్వామిని నిందించే ముందుగా నిన్ను నువ్వు పరిశీలన చేసుకో. Maybe you have an anger problem. బహుశా నీకేమైనా కోపంతో సమస్య ఉందేమో. Maybe you're being unreasonable. నువ్వు మరి అకారణంగా కోపించేదానివిగా ఉన్నావేమో. Maybe you're looking only at your needs and not the needs of the person with you. ఒకవేళ నువ్వు నీ అవసరతల గురించే ఆలోచిస్తున్నావేమో, నీ పక్కవారి అవసరతల గురించి ఆలోచించట్లేదేమో. Or maybe you don't help in the house at all. You expect one person to do everything. నువ్వు ఒకవేళ ఇంట్లో సహాయం చేయని వాడిగా, సహాయం చేయని దానిగా ఉన్నావేమో, ఒకరే పని చేయాలి ఇంట్లో అని అనుకుంటున్నావేమో. Remember, looking inside and changing is the fastest way of restoration. కాబట్టి ఏదైనా ఒక పరిస్థితి త్వరగా బాగుపడాలంటే మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకొని మనం మారితే ఆ పరిస్థితులు త్వరగా చక్కబడతాయి. Or if you're going through an illness,
ఒకవేళ నువ్వు అనారోగ్య పరిస్థితి గుండా వెళ్తూ ఉంటే, instead of running to doctors or medicine, check what is the sin God is showing in your life. అనారోగ్యం వచ్చి ఆ డాక్టర్ కాడికి ఈ డాక్టర్ కాడికి పరిగెత్తే ముందుగా, ప్రభువా నాలో ఏ పాపం ఉంది నాకు చూపించు అని దేవుణ్ణి అడగాలను. That is the fastest way for your healing. ఆ విధంగా నువ్వు చేస్తే నువ్వు త్వరగా నీకు మరి స్వస్థత వస్తుంది. When we were new as believers, Janice used to take Sunday school. మరి అన్న మరి జానసక్క మరి కొత్తగా విశ్వాసంలోనికి వచ్చినప్పుడు జానసక్క మరి సండే స్కూల్ తీసుకునేవారు. Now also she takes, it started there. అక్కడి నుంచే సండే స్కూల్ తీసుకోవడం ప్రారంభించి కొనసాగిస్తున్నారు. Around 1998. Some of you know this. 1990 సంవత్సరంలో. So at one point of time she was having a back pain. ఒకానొక సందర్భంలో తనకు విపరీతమైన వెనక వీపులో నొప్పి వచ్చింది. It was a strange back pain, you know. It was she couldn't stand for 15 minutes. She had to sit down. మరి 15 నిమిషాల కంటే ఎక్కువగా మరి నిలబడలేని పరిస్థితి, మరి కూర్చునేవారు వెంటనే ఆ నొప్పి భరించలేక. And we were thinking, what shall we do? Should we go to the doctor? Should we, you know, we were just thinking what, and then we decided, let us pray about it. Let us ask God for forgiveness. కాబట్టి ఆ సమయంలో అన్న అక్క ఇద్దరు మరి కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి ఈ విషయంలో అని ఒక తర్జన భర్జన జరిగిన తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుందాం అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు. We didn't know the sin, but we said, let's ask for forgiveness. కాబట్టి ఏ పాపమో తెలియదు, కానీ క్షమించమని దేవుణ్ణి అడుగుదామని ఇద్దరు నిర్ధారణకు వచ్చారు. So we spent some time, we had a time of praise and the word of God, and we asked the Lord, Lord, forgive us. What is there something you're showing in our lives? కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసుకొని దేవుణ్ణి స్తుతించిన తర్వాత, ప్రభువా మాలో ఏమైనా తప్పుంటే మాకు చూపించు అని ఇద్దరు దేవుణ్ణి అడగడం జరిగింది. After the prayer, we just talked to each other. I said, is the Lord showing something? ఆ ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు. దేవుడు ఏమైనా మనలో ఉన్న లోపాలు ఏమైనా చెప్తున్నాడా, మనతో ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడా అని ఇద్దరు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకున్నారు. Then Janice told, one thought I got was, in Sunday school, she saw one little girl wearing lipstick and she had nail polish. And looking at her, Janice was thinking, what are the parents teaching her at this age? They're making her do all these things, wear all these things. మరి ఒక పాప జానసక్క సండే స్కూల్ తీసుకునేటప్పుడు ఒక పాప చేతులకు ఆ గోళ్ళ రంగు పెట్టుకుంది, లిప్స్టిక్ పెట్టుకుంది. ఆ సమయంలో ఆ పాపను చూసినప్పుడు ఇంత చిన్న పాపకి ఇంత చిన్న వయసులో తల్లిదండ్రులు ఏం నేర్పిస్తున్నారు అని మనసులో అనుకుంది. And at that time Janice was working, so she used to wear a light lipstick and light nail polish in her fingers, on her fingers. కాబట్టి ఆ సమయంలో జానసక్క పనిచేస్తున్నారు. మరి కొంత తక్కువగా మరి లిప్స్టిక్, కొంత తక్కువగా నెయిల్ పాలిష్ వేసుకునేవారు, లైట్ కలర్స్ వేసుకునేవారు. And she used to like rings, so she used to wear rings all in her hands. Even my ring was she used to wear. కాబట్టి అక్కకి మన రింగ్స్ పెట్టుకోవడం కూడా ఇష్టము, కాబట్టి అన్న రింగ్ కూడా అక్క పెట్టుకునేవారు. And she said, I got this thought, maybe the Lord is telling, what if she's learning from the Sunday school teacher, not the parents? మరి అప్పుడు మరి జానసక్క మరి అనుకున్న మాట ఏమిటంటే, ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్న మాట ఏమిటనంటే, ఆ పాప తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకునేది కాదు, సండే స్కూల్ టీచర్ గా నేనెంత మాదిరికరంగా మార్గదర్శకంగా ఉన్నాను. She may be looking at me. నా వైపు కూడా చూసి ఆ పాప ఇట్లాంటి నేర్చుకోవచ్చు కదా. The parents may be trying to stop her. She may be telling, my Sunday school teacher wears. తల్లిదండ్రులు వద్దని చెప్తున్నా కూడా మరి మా సండే స్కూల్ టీచర్ కూడా మరి ఈ విధంగా చేస్తుంది కదా, అందువల్ల నేను చేస్తే తప్పేంటి అని నేర్చుకుంటున్నారేమో పిల్లలు అనే ఆలోచన వచ్చింది. So how do we know that is what the Lord is speaking to us? ఆ విధంగా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడని మనం ఏ విధంగా నిర్ధారణకు రావచ్చు అని అనుకున్నాం. Only one way, right? Stop the lipstick, stop nail polish, remove the rings. సో అప్పుడు మరి జానసక్క మరి వచ్చిన నిర్ణయం ఏమిటంటే, తీసుకున్న నిర్ణయము ఆ రోజు నుంచి మరి లిప్స్టిక్ వేసుకోవడం, తర్వాత కోళ్ళకు రంగు పెట్టుకోవడం, ఆ తర్వాత రింగులు పెట్టుకోవడం మానేయాలి అని ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు. Just wondering now. And the next week, the back pain went away, never came back again. మరి ఆ మరుసటి వారమే that back pain never came back. అటువంటి మరి తీవ్రమైన నొప్పి, ఆ విధమైన అక్క నిర్ణయం తీసుకున్న మరుసటి వారం నుంచి ఇక ఎన్నడూ అంత తీవ్రమైన నొప్పి ఇప్పటి వరకు రాలేదు అక్కకి. Now what would have happened if we ran for treatment
instead of looking at what God was telling us. కాబట్టి అటువంటి సమయంలో మరి దేవుడు మాతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయం మేము పరిగణలోకి తీసుకోకుండా మరి వైద్యుల దగ్గరికి పరిగెత్తుంటే మరి ఆ పర్యవసానాలు వాటి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేదో. Probably she may still have had that back. బహుశా ఆ విధంగా మేము వైద్యుల దగ్గరికి అక్క మరి వెళ్ళకపోయి వైద్యుల దగ్గరికి మరి వెళ్ళి ఉంటే ఇప్పటికి కూడా మరి ఆ సమస్యతో తను బాధపడతా ఉండేదేమో. Maybe some relief you will get with medicines, but she may still have struggled with that. నొప్పి నివారణ మాత్రల ద్వారా కొంతకాలం కొంతమేరకు నొప్పి నుంచి నివారణ పొందొచ్చు, కానీ మరి ఆ నొప్పి నిరంతరం కొనసాగేదేమో. How important to look inside as a believer. కాబట్టి విశ్వాసులముగా ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం బయట పరిస్థితులు కాకుండా లోపల మనలో పరిశీలన చేసుకోవడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో మనం గమనించాలి. Let's go to verse 24. 24వ వచనాన్ని చూద్దాం. When the Lord told this, the father immediately said, I do believe, help me overcome my unbelief. అప్పుడు ఆ చిన్నవాని తండ్రి, నమ్ముచున్నాను, నాకు అపనమ్మకం ఉండకుండా సహాయం చేయమని బిగ్గరగా చెప్పాడు. You see, this is a picture of a believer also. ఇది విశ్వాసి యొక్క చిత్రాన్ని మన ముందు కనపడుతుంది. You know, in our heart, both faith and unbelief will mix together. మన జీవితంలో కూడా విశ్వాసము అపనమ్మకము రెండు పక్కపక్కనే ఉంటూ ఉంటాయి. As long as we are in the human body, we will not be perfect. మనము ఈ శారీర సంబంధమైన శరీరంలో కలిగి ఉన్నాం కాబట్టి మనము అంత పరిపూర్ణత స్థాయిలోనికి ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఉంటుంది. We'll try to love, but that love will be defective. We'll try to be humble, but that humbleness will have defects. మనం ప్రేమించాలని ప్రయత్నం చేస్తాం, కానీ లోపభూయితమైన ప్రేమతోనే మనం ప్రేమిస్తూ ఉంటాం. వినయంగా ఉండాలని ప్రయత్నిస్తాం, లోపభూయిష్టమైన వినయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాం. But we can do one thing. అయితే మనం ఒకటి చేయవచ్చు. Like this father, we can come to the Lord anytime when we are weak. ఈ తండ్రి లాగా మనం ఏ సమయంలోనైనా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి మన బలహీనతలు ఆయన ముందు ప్రస్తావించి మనం ఆయనకు నివేదించవచ్చు. This man cries to the Lord, Lord, I don't believe, help me. బిగ్గరగా చెప్పాడు, అయ్యా నాకు అపనమ్మకం ఉండకుండా నాకు సహాయం చెయ్యి అని. And the Lord answered both his prayers by the end of the incident. మరి ఈ సంఘటన ముగింపులోనికి వచ్చినప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ఈ రెండు ప్రార్థనలను, ఆ వ్యక్తి చేసిన రెండు ప్రార్థనలను ప్రభువు మరి అంగీకరించి వాటికి జవాబు దయచేసినట్టు. Prayer of faith and prayer for healing. మరి స్వస్థత కొరకు అడిగినప్పుడు స్వస్థపరిచాడు కుమారుణ్ణి. అంత మాత్రమే కాదు, మరి విశ్వాసాన్ని కూడా బలపరిచాడు. Our help also comes from the same God. ఈ దేవుడి నుంచే, ఈ ప్రభువు నుంచే మనకు కూడా సహాయం వస్తుంది. We go to the next verse, 25 and 26 and 27. 25, 26, 27 వచనాలు చూద్దాం. When the Lord saw that a crowd was running to the scene, he rebuked the evil spirit. You deaf and mute spirit, he said, I command you, come out of him and never enter him again. And the spirit shrieked, convulsed him violently, and came out. The boy looked much like a corpse, and many said he is dead. But the Lord took him by the hand and lifted him to his feet, and he stood up. Here you see, this is the only time recorded where the Lord Jesus orders an evil spirit not to re-enter again. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రభువారు ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు అనేక మందిని మరి దయ్యాలు పట్టిన వాళ్ళని స్వస్థపరిచాడు. అయితే మరలా నువ్వు ఈతనలో ప్రవేశించొద్దని మరి గట్టిగా చెప్పిన సంఘటన ఇదే అని మనం చూస్తాం. Because evil spirits do that sometimes. ఎందుకంటే దయ్యాలు వదిలి వెళ్ళిన తర్వాత మరలా వస్తాయి ఒక వ్యక్తిలోనికి. You see that in Matthew 12, 43 to 45. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 43 నుంచి 45 వచనాల ఆ విషయాన్ని మనం చూస్తాం. I'll read it. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. And when it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then he goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. You see, here we see a demon who's residing in someone has been cast out. ఒక వ్యక్తిలో మరి ఉన్న అపవిత్రాత్మ అతని నుంచి వదిలిపోయినట్టుగా మనం చూస్తాం. Maybe a godly person came and cast out the demon, prayed for him and cast out the demon. బహుశా ఒక దైవ సంబంధమైన వ్యక్తి అతని దగ్గరికి వచ్చి అపవిత్రాత్మ పట్టినప్పుడు ఆ దయ్యాన్ని విడిపించాడని అనుకుందాం. But that person has not invited the Lord to dwell in him. He got a healing, but his life is not changed. It just got cleansed of the demon. కాబట్టి అతను దయ్యం వెళ్ళగొట్టబడింది, కానీ ఆయన జీవితాన్ని మరి పవిత్రపరచుకొని ప్రభుతో సహవాసం చేయలేదు ఆయన. So what happens after some time? The same demon comes back with 7 more spirits more wicked than itself. కాబట్టి అక్కడ మనం గమనించినట్లయితే, అక్కడ జరిగిన పరిస్థితిని మనం గమనించినట్లయితే
ఆ అపవిత్రాత్మ వెళ్ళిన అపవిత్రాత్మ మరి 7 దెయ్యాలను తీసుకొని వచ్చి తనకంటే మరి బలమైన 7 దెయ్యాలను తీసుకొని వచ్చి మరి అతనిలో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తాం. And enters him again, and the final condition of the man is worse than the first condition. ఆ కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డది అని అక్కడ రాయబడింది. You see, from that passage we see every person in this world has that danger of having unclean spirits in him. కాబట్టి ఇక్కడ మనము దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏమిటనంటే ప్రతి వ్యక్తి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి తనలో అపవిత్రాత్మ ఉండడానికి మరి అవకాశం ఉంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. Just because you're okay now doesn't mean you'll be okay tomorrow. Something can happen suddenly. కాబట్టి ఈ రోజు మంచిగా ఉన్నాము, మనలో ఏ అపవిత్రాత్మ లేదు అని అనుకుంటే మరి రేపటి దినం గురించి మనం ఎవరు గ్యారెంటీ ఇవ్వలేము. Except in those whose hearts the Lord is. ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు తమ హృదయంలో కలిగి ఉంటారో వారి దగ్గరికి అపవిత్రాత్మలు రావు, కానీ మిగతా వారికి రావడానికి అవకాశం ఉంది. In other words, every heart can be a residence of unclean spirit except those whose hearts are the temple of the living God. మరి ఎవరి హృదయాలనైతే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుకు మరి దేవాలయముగా వారు ఉంచుతారో అటువంటి హృదయాలు తప్ప మిగిలిన హృదయాలన్నింటిలో అపవిత్రాత్మ ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంది. In other words, it's the presence of the Lord in your life that shuts out the evil spirits in your life. You draw closer to the Lord and you will see the difference. కాబట్టి మనము దేవునికి ఎంత సమీపంగా ఉంటే అంతగా అపవిత్రాత్మల నుంచి మనం దూరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. Now, doctrinally also we believe a demon cannot enter a believer, but it can cause a lot of harm from the outside. కాబట్టి మనము సైద్ధాంతిక పరంగా కూడా చూసినట్లయితే మరి బయట నుంచే మరి విశ్వాసలోనికి ప్రవేశించలేదు, కానీ బయట నుంచి మరి మనకు హాని కలిగించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. Here the Lord is commanding the demon, don't enter him again. అయితే ఇక్కడ ఈ పిల్లవాడు, ఈ కుమారుడి విషయంలో మనం చూసినట్లయితే తండ్రి కుమారుడి విషయంలో వానిలో మళ్ళా ప్రవేశించొద్దు అని గట్టిగా చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. Maybe saw the father suffering, the child suffering for so many years from childhood. So he told, no more, over. కాబట్టి మరి ఆ చిన్ననాటి నుంచి ఆ పిల్లవాడికి ఆ దెయ్యం ఎంతగా మరి ఇబ్బంది పెట్టిందో, ఆ పిల్లవాడు ఇబ్బంది పడ్డాడు, తండ్రి ఇబ్బంది పడ్డాడు. కాబట్టి ప్రభు గట్టిగా చెప్పిన మాట ఏమిటంటే మరలా వీళ్ళలోనికి నువ్వు ప్రవేశించొద్దని చెప్పాడు. And see the sovereignty of God. What is impossible for us is so effortless for him. కాబట్టి మరి ఇక్కడ మనం దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మనం చూస్తాం. మనకు అసాధ్యమైంది, మనుషులకు అసాధ్యమైంది ఆయన సులువుగా చేయగలిగిన గొప్ప దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాం. How important to come under his protection. కాబట్టి ఆయన యొక్క ఈ సార్వభౌముడి యొక్క మరి ఆ భద్రతలోనికి మనం రావడం ఎంత ప్రాముఖ్యమో అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలి. Here we also see one more thing. ఇక్కడ మరొక విషయాన్ని మనం చూస్తాం. The demon is unwilling to be driven off. మరి ఇక్కడ దెయ్యం మనం గమనించినట్లయితే అది వెళ్ళడానికి దానికి ఇష్టం లేదు, దెయ్యానికి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి. It's been so long in that poor boy's body that he's comfortable tormenting him and it does not want to leave. మరి ఆ దెయ్యం పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే ఆ పిల్లవాడి శరీరంలో ప్రవేశించి మరి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి దానికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు. And when it's forced to leave, how does it leave? మరి అది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఎలా వెళ్ళిపోయింది ఆ దెయ్యం? Shrieks and shakes the boy so violently that everybody thinks that boy is dead. విలవిలలాడించి మరి వదిలిపోయినట్టుగా మరి చూస్తాము. అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పిల్లవాడు చచ్చిపోయినట్టు పడి ఉన్నాడు ఆడ. The Lord takes him by his hand and lifts him up. అయితే ప్రభు ఆ పిల్లవాడి చేయి పట్టుకొని మళ్ళీ లేపినట్టుగా మనం చూస్తాం. The same spirit who was too strong for the disciples is, instantly cast out by the Lord. మరి శిష్యుల సామర్థ్యాన్ని మించిందిగా ఉన్న ఆ దెయ్యము మరి అపవిత్రాత్మ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక చిన్న మాట చెప్పగానే మరి అది వదిలి వెళ్ళిపోయింది. One learning we should take from this is, దీని నుంచి మనం నేర్చుకునే ఒక పాఠం ఏమిటనంటే, when you allow yourself to be ruled by Satan for a long time and the Lord delivers you, Satan will do everything to terrorize you as much as he can. కాబట్టి చాలా కాలం నుంచి అపవిత్రాత్మ పట్టి మనం పీడించబడుతూ ఉన్నప్పుడు అది మరి ప్రభు మనకి స్వస్థత ఇస్తున్నప్పుడు అది వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఎంతగా విలవిల్లాడించాలో అంతగా మనల్ని విలవిల్లాడించి వెళ్ళిపోతుంది. You see, Satan's goal was to destroy and deceive him. But now that is not happening. So what is he doing? He is causing all the trouble he can while leaving. కాబట్టి అపవాది పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే అపవాది ఎప్పుడైనా ఎవరిలోనైనా ఎందుకు ప్రవేశిస్తుంది అంటే వారిని నాశనం చేయడానికి ప్రవేశిస్తుంది. మరి అది సాధ్యం కానప్పుడు ఎంత విలవిల్లాడించాలో అంత విలవిల్లాడించి వెళ్ళిపోతుంది. Let us be careful. We may not have a demon possession, but this can apply to the sins in our life, the sins you're tolerating, the sins you're comfortable with. The more you're under his bondage, the more difficult it will be for you to come out. కాబట్టి పాపానికి కూడా మనం దీన్ని అన్వయిస్తే మనము పాపంలోంచి బయటపడకుండా మనం అదే పాపంలో మనం కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే
అది చాలా కష్టమవుతుంది దాన్ని మనం పాపం నుంచి బయటికి రావడం. Any wrong habit or relationship you are entering, remember, entering is easy, exiting is difficult. కాబట్టి ఏదైనా తప్పుడు సంబంధంలోనికి, ఏదైనా పాపంలోనికి ప్రవేశించడం చాలా సులభం. కానీ దాంట్లోంచి బయటపడడం చాలా మరి విలవిల్లాడిన తనం దాంట్లో ఉంటుందనే విషయాన్ని గమనించాలి. And if you tolerate long enough, it becomes near impossible to get out. మరి దాంట్లో నువ్వు ఇంకా ఎక్కువగా కొనసాగినట్లయితే ఆ పాపంలో మరి దాంట్లోంచి బయటపడడం మరింత అసాధ్యంగా తయారయ్యే అవసరం So ఉంది. be careful. Don't get into a wrong thing thinking I can handle it. కాబట్టి తప్పుడు పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తూ నేను దీన్ని సంభాళించుకోగలను, నేను దీన్ని హ్యాండిల్ చేయగలనని మాత్రం ఆలోచించకండి. Don't think I can come out easily at any time I want. కాబట్టి దీని లోపలికి నేను వెళ్తున్నాను, నేను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు దీంట్లోంచి బయటకు వస్తానని మాత్రం తక్కువ అంచనా వేయకండి పాపాన్ని గురించి. Never works like that. ఆ విధంగా ఎప్పుడు సాధ్యపడదు. Lot went into Sodom easily, right? లోతు సొదొమ గొమొర్రాలోనికి మరి సులభంగా వెళ్ళిపోయాడు. He could not come out of Sodom easily. మరి బయటికి రావడం అంత సులభంగా మరి సాధ్యపడలేదు. Even when judgment was pronounced on Sodom, the Bible says he hesitated. మరి సొదొమ మీద దేవుడి శిక్ష మరి ఉగ్రత మరి చెప్పబడిన తర్వాత కూడా మరి ఆయన అంత త్వరగా దాంట్లోంచి బయటికి రాలేకపోయాడని మనం The చూస్తాం. angels had to drag him and his family outside. దూతలు వారి రెక్కలు పట్టుకొని బయటికి లాక్కొని వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం. You see that in Genesis 19:16. ఆదికాండం 19వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఈ విషయాలు. The verse ends with saying, "For the Lord was merciful to them." ఎందుకనంటే ప్రభు ఆ విధంగా ఎందుకు దూతలను పంపించి బయటికి లాగినంత పని చేశాడంటే దేవుడు వారి పట్ల కనికరం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి. God's mercy when we come out of such places. అటువంటి ప్రదేశాల నుంచి మనం బయటపడుతున్నామంటే కేవలం దేవుని కృప ద్వారా మాత్రమే, ఆయన కరుణ ద్వారా మాత్రం బయటపడుతున్నాం. Let's come to the last part, 28 and 29. 28, 29 వచనాలను చూద్దాం. After the Lord had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" మరి ఆయన శిష్యులు మరి ఆయన దగ్గర వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభు వారిని అడిగారు, మేమెందుకు వెళ్ళగొట్టలేకపోయాం ప్రభువా ఆ దయ్యాన్ని అని అడిగారు. And he said, "This kind comes only by prayer and fasting," KJV version says. మరి ఇక్కడ రాయబడిన మాట 29వ వచనంలో ప్రార్థన వల్లనే కానీ, అంటే ఉపవాస ప్రార్థన వల్లనే కానీ ఇటువంటి సాధ్యపడదని ఒక ఇంగ్లీష్ వర్షన్ లో మనం చూస్తాం. There is a learning. One learning in this is some demons are more determined than others, and we got to make more effort. We got to be serious in prayer. We got to be serious in coming close to the Lord and then attacking, submitting to the Lord and then. కాబట్టి మనము అపవాదిని కొన్ని రకాల మరి అపవిత్రాత్మలు ఉంటాయి. అవి చాలా గట్టిగా బలంగా మరి ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. మరి వాటిని మనం వెళ్ళగొట్టాలంటే మనం ప్రభువుకు సమీపంగా వచ్చి అప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనం వెళ్ళగొట్టవచ్చు. Some things happen easily. Some things are very difficult. Even in Christian life, that is the same, right? కొన్ని అపవిత్రాత్మలు త్వరగా వెళ్ళిపోతాయి, కొన్ని మాత్రం కష్టంగా మరి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. మరి క్రైస్తవ జీవితం కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. In 1770, there was a British tailor by the name George Lukins. 1770లో బ్రిటిష్ లో టైలర్ ఉండేవాడు, జాన్ నుకిన్స్ అనే ఆయన. జార్జ్ నుకిన్స్. So one day in a church program, I think Christmas program, he was he attended church regularly, very devout. He was active in the church. ఆయన సంఘానికి మరి చురుగ్గా సంఘం కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేవాడు, సంఘ కార్యక్రమాలకు వచ్చేవాడు. And he was walking home after this program in the night, and suddenly he was slapped by someone from behind that he fell unconscious. ఒక రోజు రాత్రిపూట ఆయన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు coming back home from the program. ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి, క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మరి ఆయన ఇంటికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు వెనక నుంచి ఎవరో బలంగా కొట్టారు, ఆయన ముందుకు పడిపోయాడు. And he fell unconscious. మరి పడిపోయి అపస్మారక స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయాడు. And when he woke up, he was a changed man. మరి ఆయన లేచిన తర్వాత మార్పు చెందిన వ్యక్తిగా ఆయన లేచాడు. Previously he was very calm person, he was a very passive person, but now he became an aggressive person. మరి అంతకు ముందు మరి మామూలుగా నెమ్మదిగా సమాధానంగా ఉండేవాడు, ఇప్పుడేమో బాగా కోపంగా తయారైపోయాడు. He also had this fits. He suddenly started getting fits. ఆయనకు మూర్ఛిల్లడం కూడా మరి స్టార్ట్ అయింది, మూర్ఛపోవడం స్టార్ట్ అయింది. And easily began to curse. Anyone who offended him, he used to curse. మరి ఎవరైనా ఆయనకు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కలగజేస్తే వాళ్ళను శపించేవాడు. And other times he used to bark at people. కొన్నిసార్లు మరి అరిచినంత మురిగినంత పని చేసేవారు ప్రజల మీద. And he used to sing inverted hymns. Inverted hymns ante he used to sing the songs differently or sing it backwards to front. కాబట్టి పాటలు పాడేటప్పుడు కూడా మరి వెనక నుంచి మొదలుపెట్టి ముందుకు పాడేవాడు. And for years he sought help
from one doctor to another. He had a 18-month stay in one George's hospital in London. 18 నెలల పాటు మరి లండన్ లో ఉన్న ఒక హాస్పిటల్లో కూడా వైద్యం తీసుకున్నాడు. అనేక మంది వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Then people gave up on him. అప్పుడు వైద్యులంతా చేతులెత్తేశారు, ఇతని పరిస్థితి మేమేం మార్చలేమని. Then in 1788, after 18 years, his attention came to one pastor in Bristol. ఆ తర్వాత 18 సంవత్సరాల తర్వాత మరి ఒక సంఘ కాపరి ఆయన దృష్టికి వచ్చాడు. Pastor heard about him and he went to him and found him. ఆ సంఘ కాపరికి ఆయన గురించి మరి తెలిసి ఒక సంఘ కాపరి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు. And by the grace of God, he was completely delivered. All symptoms went away. దేవుని కృప ద్వారా మరి అతనిలో ఉన్న ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా పోయాయి. వాటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డాడు. Slap is supposed to be made by a demon. It was supposed to be a demonic slap, according to the story. మరి ఈ మనిషి యొక్క వృత్తాంతాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే, ఆ రోజు రాత్రి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఆయన మారిపోయాడు కదా. ఆ దెబ్బ ఎవరంటే అపవిత్రాత్మ ద్వారా, మరి దెయ్యం ద్వారా ఆ దెబ్బ పడింది. See, some demons are more determined. It takes more earnest efforts, more persistent efforts to drive them out. కొన్ని అపవిత్రాత్మలను వెలగొట్టడానికి మనం చాలా నిజాయితీగా, చాలా ఎక్కువగా మనము కష్టపడవలసిన అవసరం ఉంది. Some things in life you need a greater burden. కొన్ని విషయాల కొరకు నువ్వు గొప్ప భారాన్ని కలిగి ఉండాలి నీ జీవితంలో. Also especially in the area of children, sometimes you need to have a great burden for them. పిల్లల విషయంలో మనం గొప్ప భారాన్ని మనం తల్లిదండ్రులుగా ప్రదర్శించవలసిన అవసరం ఉంది. We have to be more prayerful, we have to be more determined in protecting our children. మన పిల్లలను కాపాడడంలో ఎక్కువగా మనం పని చేయవలసిన అవసరం ఉంది, ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. You see, in this incident, the young boy was affected from childhood. When Satan get him, when he was a child. మరి ఇక్కడ మనం సంఘటనలో మనం చూసినట్లయితే తండ్రి కుమారుడు బాల్యం నుంచి ఆ పిల్లవాడిని అపవిత్రాత్మ పట్టినట్టుగా మనం చూస్తాం. Early in life. మరి చిన్న వయసు నుంచే. You see, Satan, teaching is Satan does not waste time trying to influence your children. మరి అపవాది పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే, మన పిల్లల మీద చెడు ప్రభావం చూపించడానికి అపవాది సమయం కోసం వేచి ఉండడు, వెంటనే పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాడు. And parents have to work hard to counter that influence. మరి ఆ విధంగా అపవాది మన పిల్లల మీద చిన్ననాటి నుంచే ప్రభావం చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మనం కూడా చిన్ననాటి నుంచే జాగరూకత వహించవలసిన అవసరం ఉంది. Remember, if your young child's heart can be filled with Satan, it can also be filled with the Spirit of God. మరి చిన్ననాటి నుంచే మన పిల్లల హృదయము మరి అపవిత్రాత్మతో కాకుండా దేవునితో నింపబడడానికి కూడా మనం దోహదపడవచ్చు మన పిల్లలకి. So it is never too soon to speak to them about God and salvation. కాబట్టి రక్షణ గురించి, దేవుని గురించి మరి ఇంత చిన్న వయసులో మాట్లాడతామా అని అనుకోకూడదు. చిన్నవాటి నుంచే మాట్లాడడం ప్రారంభించాలి. But what is right, what is wrong, teach them from the beginning. చిన్నప్పటి నుంచే వారికి ఏది మంచి ఏది చెడు అని మనం నేర్పించడం ప్రారంభించాలి. Be careful about what the children watch. మన పిల్లలు ఏం చూస్తున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా గమనించాలి. What they wear. ఏ బట్టలు వేసుకుంటున్నారు అనే విషయం. The kind of friends they have. వారికి ఎటువంటి స్నేహితులు ఉన్నారనే విషయం. Today Cartoon Network is full of the rainbows, It is about homosexuality, full of that. మరి కార్టూన్ నెట్వర్క్స్ లో మనం గమనించినట్లయితే మరి స్వలింగ సంపర్కానికి సంబంధించినవి మొత్తం నింపబడ్డాయి దాంట్లో. Don't give children everything they ask. Don't give everything they cry for. కాబట్టి పిల్లలు ఏడ్చినంత మాత్రాన వారు అడిగినవన్నీ ఇవ్వద్దు దయచేసి. If Satan is determined, if you are not determined, you can lose your children. మరి అపవాది మన పిల్లలను తప్పుదో పట్టించాలని నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఆ విధమైన గట్టి ప్రయత్నం చేయకపోతే మన పిల్లలు మన చేయి జారిపోతారు. But in all this we have a great power. అయితే వీటన్నిటికీ చేయడానికి మన గొప్ప శక్తి మనకు అందుబాటులో ఉంది. The Lord is with us to help us. మన ప్రభువు మనతో ఉన్నాడు మనకు సహాయం చేయడానికి. If you come to him, he will deliver you. మనం ఆయన దగ్గరికి వస్తే ఆయన మనల్ని విడిపిస్తాడు. Greater is he who is in us than he who is in the world. ఈ ప్రపంచంలో, ఈ లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే మనలో ఉన్నవాడు ఆయన గొప్పవాడు. And just like the evil spirit's influence on the boy was temporary, even though it was a long time, Satan's rule is also temporary. మరి ఈ బాబులో అపవిత్రాత్మ మరి తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఉన్నాడు, కొంతకాలం తర్వాత విడిపించబడ్డాడు. అదే విధంగా అపవాది యొక్క మరి నియంత్రణ కూడా తాత్కాలికమే, దాని నుంచి మనం విడిపించబడతాం. That's why Romans 6:20 says, and the God of peace will soon crush Satan under your feet. మరి సమాధానకర్త యొక్క దేవుడు మీ పాదాల కింద సాతాను శీఘ్రమే చితక తొక్కిస్తాడని రోమీలకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. 16:20 16:20లో. Under your feet, not under his feet. He is already defeated. Under your feet. మరి యేసు ప్రభు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పటికే సాతాను చితకొట్టాడు, కానీ ఆయన మీద మనం విశ్వాసం ఉంచితే మన పాదాల కింద కూడా శీఘ్రమే చితకొట్టించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. And God is looking for us to respond in faith today.
అందువల్ల మనము విశ్వాసంతో ప్రతిస్పందించాలని దేవుడు మనల్ని కోరుతూ ఉన్నాడు. Remember what it says? All things are possible to him who believes, right? నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అని రాయబడింది. In Mark 10:27, it's also told, all things are possible with God. మార్కు సువార్త 10వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో మనం చూస్తాము, ప్రభువుతో సమస్తము సాధ్యమే అని రాయబడింది. So if you combine both these verses, all things are possible with God, all things are possible to him who believes. What is the thought you get? కాబట్టి ఈ రెండు వచనాలను మనం కలిపి మనం చూసినట్లయితే ప్రభువుకు సమస్తము సాధ్యము, నమ్ముట నీ వలన అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యము. ఈ రెండు వచనాలను కలిపితే ఏమొస్తుంది మనకి అర్థం? Faith in God brings the power of God into your life. మనము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుడి యొక్క శక్తి మన జీవితాల్లో ఆవిష్కృతం అవుతుంది. Faith opens a way for God to work in your life. Unbelief hinders his working. మరి విశ్వాసము దేవుడి కార్యం మన జీవితాల్లో జరగడానికి ద్వారాలు తెరిస్తే, అవిశ్వాసము దేవుడి కార్యం మన జీవితంలో జరగకుండా ఆపుతుంది. Faith makes a channel through which God's power can flow through your life. మరి విశ్వాసం ఉంటే ఆ విశ్వాసము ద్వారా దేవుడు మన జీవితాల్లో పనిచేయడానికి ఒక ప్రవాహం లాగా రావడానికి అది దోహదపడుతుంది. And it will change your behavior. ఆ విధంగా దేవుని శక్తి మన జీవితాల్లోకి వస్తే మన ప్రవర్తన మారుతుంది. If you truly believe in God's protection, you will live life confidently. దేవుడి మరి సంరక్షణ కింద నువ్వు ఉన్నట్లయితే నువ్వు నిశ్చింతగా నువ్వు ఈ లోకంలో జీవించగలవు. If you truly believe in God's provision, you will live largely without worry and fear. కాబట్టి నువ్వు దేవుడి యొక్క మరి ఆయన యొక్క ప్రొవిజన్ మీద విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వు సంతోషంగా దేని గురించి దిగులు లేకుండా జీవిస్తావు. If you believe truly in God's sovereignty, you will live with peace in your heart. దేవుడి యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని నువ్వు విశ్వసిస్తే సమాధానకరంగా నువ్వు ఈ లోకంలో జీవించగలవు. You truly believe all things are possible to him who believes, your life will be a joyful life. కాబట్టి నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమే అని కనుక నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నువ్వు సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో జీవిస్తావు. Not enough to say, I believe in the Lord. True faith results in a powerful life. Is that seen in you? నేను యేసు ప్రభువుని నమ్ముతున్నాను అని చెప్పడం కాదు, నువ్వు నిజంగా నమ్ముతున్నట్లయితే శక్తివంతమైన జీవితం నీలో కనబడుతుంది. Let us lay hold of that life. అటువంటి శక్తివంతమైన జీవితాన్ని మనం జీవించడానికి మనం ఆయత్తం అవుదాం. Your belief must reflect in your behavior. నీ యొక్క విశ్వాసము నీ ప్రవర్తనలో కనబడాలి. Let us pray. ప్రార్థించుకో. Father, we thank you for this time you have given us. Lord, in this world of fear and worry and tension and lack of peace and anxiety and depression and discouragement, we have a power, Lord. We thank you, Lord, that we have this power, the power of your presence. But we need to lay hold of this power through the eyes of faith, looking inside and not outside. Lead us, guide us, Lord, to lay hold of this abundant life, a life that delivers us from every oppression, every possession, a life that trusts in you. May we have that life. Thank you, Lord, that you are able to deliver anyone. What we struggle with becomes effortless when you come into the picture. As long as you're not there, we struggle. But when you come, everything changes. And may we have the genuine faith that expects this change and lives this changed life. We thank you, we praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen.